கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணேன். வீடியோ ஒன்று இன்கம் சார். ஹலோ, வணக்கம், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வணக்கம் சார். வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். Start with prayer. Sir, good evening. Good evening. Everybody sit in a comfortable position. Gently close your eyes. Hands in chin mudra on your knee. Relax your shoulders. Take a deep breath in. And long breath out. Take a deep breath in. Long breath out. Take a deep breath in. Long breath out. Mrityunjay mantra. Om Triambakam Yajamahe Sugandhi Pushtivartanam Urvat Pumamika Bandhanam Mukti Gayatri mantra. Om Bhuvasvaha Om Tattvavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti. Om வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். ஸ்டார்ட் வித் சூரிய நமஸ்கார். எல்லாருக்கும் சூரிய நமஸ்கார் தெரியும். என்னுடைய வீடியோ தெரியுதா மட்டும் கொஞ்சம் யாராவது ஒருத்தர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. Okay, sir. வீடியோ ஃபுல்லா தெரியுதா? Videos full தெரியுது, sir. ஓகே, ஸ்டார்ட். எல்லாம் மேட்டுக்கு முன்னாடி வந்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்லோ, அடுத்த 2 ரவுண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட், அதுக்கப்புறம் 1 செட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்றோம். ஓகே, take a deep breath in, breath out. Take a deep breath in, breath out. Namaskar mudra. Inhale or back. Exhale, forward bend. Inhale, right leg back to the top. Exhale, left leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, right leg forward to the top. Exhale, left leg forward. Inhale or back. Exhale, come to breath. Take a deep breath in, breath out. Inhale or back. Exhale, forward bend. Inhale, left leg back to the top. Exhale, right leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, left leg forward to the top. Exhale, right leg forward. Inhale or back. Exhale, come to prayer position.
Deep breath in, breathe out. Inhale or back. Exhale, forward bend. Inhale, right leg back to the top. Exhale, left leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, right leg forward to the top. Exhale, left leg forward. Inhale or back. Exhale, come to breath. Take a deep breath in, breathe out. Inhale or back. Exhale, forward bend. Inhale, left leg back to the top. Exhale, right leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, left leg forward to the top. Exhale, right leg forward. Inhale or back. Exhale, come to pressure. Take a deep breath in, breathe out. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம் 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா மூச்சுங்க ஓகே inhale or back. Exhale, forward bend. Inhale, right leg back to the top. Exhale, left leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, right leg forward to the top. Inhale, left leg forward. Inhale or back. Inhale, come to breath. Inhale or back. Exhale, forward bend. Inhale, left leg back to the top. Right leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, left leg forward to the top. Right leg forward. Inhale or back. Exhale, come to pressure. Take a deep breath in, breathe out. Second take, deep breath in, breathe out. Inhale or back. Exhale, forward bend. Inhale, right leg back to the top. Exhale, left leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, right leg forward to the top. Exhale, left leg forward. Inhale or back. And to faces. Take a deep breath in, breathe out. Take a deep breath in, breathe out. நல்லா மூச்சு விடுங்க. Inhale or back. Exhale, forward bend. Inhale, left leg back to the top. Right leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, left leg forward to the top. Right leg forward. Or back. Exhale, forward. நல்லா மூச்சு விடுங்க. இப்போ ஸ்லோவாக பண்ணலாம், பொறுமையாக பண்ணலாம். மூச்சுக்கலாம் நல்லா பொறுமையா. Inhale, forward bend. Inhale, right leg back to the top. Exhale, left leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, right leg forward to the top. Exhale, left leg forward. Inhale or back. Exhale, take a deep breath in, breathe out.
Exhale, back. Exhale, forward bend. Inhale, left leg back to the top. Exhale, right leg back. Forward bend. Inhale to the top. Exhale to the toe. Inhale, left step forward to the top. Exhale, right leg forward. Exhale, arch back. Exhale, come to base. Everybody lie down. Lie down on the Savasana. உங்களுடைய மேட்ல சாந்தியாசனால படுங்க. Lie down. Concentrate on your normal breath. Concentrate. Concentrate on your normal breath. Breathe. Relax. The body is going to be relaxed now. The toes are relaxing. The ankles are relaxing. The knees are relaxing. The thighs are relaxing. The hips are relaxing. The lower abdomen are relaxing. Upper abdomen are relaxing. The hips are relaxing. Your arms fingers are relaxing. Your palms are relaxing. Your forearms are relaxing. Your arms are relaxing. Your shoulders are relaxing. Relax your neck. Your bodies are relaxing now. Total front bodies are relaxing. Total back bodies are relaxing. Relax. 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 Place your hands on top of your head. Stretch your body. இந்த கையை சாமி கும்பிடும்போது எப்படி மேலே தூக்கணுமோ அது மாதிரி மேலே நல்லா ஹைட்டாக தூக்கிட்டு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு bend your right leg, turn your left side and get up. கொஞ்சம் உட்காருங்க. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். ரொம்ப நன்றிங்க சார். சரிங்க சார். நன்றி சார். நன்றி. அடுத்து துர்கா மேமும் சசிகலா மேமும் பார்க்கலாம் இது பண்ணுவாங்க. மேடம் துர்கா மேம், சசிகலா மேம் நீங்கள் பார்த்துருங்க. வணக்கம் சார். அனைவருக்கும் இன்டர்நேஷனல் யோகா டே வாழ்த்துக்கள். வணக்கம் சார். அனைவருக்கும் இன்டர்நேஷனல் டே யோகா வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். தேங்க்யூ. வணக்கம் சார். அவங்க ஆசனா செய்ய போறாங்க. நான் சொல்லதான் போறேன். வணக்கம். முடியல. ஓகே 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 ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மேம். அவங்க பண்ணட்டும், நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அசிஸ்ட் மட்டும் அவங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே. மேடம் சொல்லுங்க மேம். ஸ்டாண்டிங் ஆசனாஸ் பண்ணுங்க. நடாசன். Deep inhale, slowly exhale. Interlock your fingers. கை ரெண்டையும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு மேலே ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. கால்கள் ரெண்டும் அவங்களோட பாதங்கள்ல நிற்கிறாங்க, அதாவது உங்களோட ஃபிங்கர்ஸ்ல நிற்கிறாங்க. இனிழ்ந்தா மேலே போகும்போது இனில் பண்ணுறாங்க. இனிழ்ந்தா எப்பொழுதுமே மேலே எழுந்திருக்கும் போது என்ன ஆஸ்வாஸ் பண்ணாலுமே மூச்சை
இன்ஹேல் பண்ணணும், கீழே வரும்போது எக்ஸேல் பண்ணணும். அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரிலாக்ஸ். Thank you, ma'am. Next, Viruchakshan. உங்களோட வலது காலை எடுத்து உங்களோட ஜனன உறுப்புகள் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. கைகள் ரெண்டையும் ரைஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் நமஸ்கார் போஸ்ட்ல மேலே கொண்டு வந்துருங்க. உங்களோட இப்போ பிரீத்திங் வந்து நார்மலா இருக்கணும். ஏதாவது ஒரே பிளேஸை பாருங்க. ஆடாத ஏதோ பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரே இடத்துல ஷேக் ஆகாத பிளேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியும். ஏதாவது ஆடிக்கிட்டே ஷேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களால கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. ரிலாக்ஸ். இப்போ ஒரு கால் செஞ்சுட்டு விடக்கூடாது, அடுத்த கால் ஆப்போசிட் சைட் செய்யணும். இப்போ எந்த காலை வந்து மேலே எடுத்து வச்சிங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல மேலே தூக்கி வைக்க போறீங்க. மேலே இருந்த கால் இப்போ கீழே வந்துடும். நார்மல் பிரீத்திங். உங்க கைகள் ரெண்டையும் கோத்துட்டு அப்படியே மேலே நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. இந்த 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Relax. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Please sit down. புதபாதாசன், அதாவது பட்டர்ஃப்ளை போஸ் பண்ண போறோம். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிக்கோங்க. பட்டர்ஃப்ளை போஸ், குதபாதாசன். உங்க கால்கள் ரெண்டையும் மடக்கி உங்க பாதங்கள் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜனன உறுப்புகள் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. உங்களோட 2 முட்டிக்கால் தொடையோட சேர்த்து ஷேக் பண்ணுங்க. மேலே கீழே படுற மாதிரி ரெக்கை விரிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட்டர்ஃப்ளை வந்து அதோட ரெக்கையை விரிச்சு போற மாதிரி இருக்கும். இது நார்மலா ஒரு நாளைக்கு 30 கவுண்ட்ஸ் பண்ணலாம். 30 கவுண்ட்ஸ்ல இருந்து 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம். இந்த ஆசனா எல்லாருக்கும் ரெக்கமெண்டட், எல்லாருமே பண்ணலாம். ஈவென்ட்ஸ் ப்ரெக்னன்சில இதுவும் பண்ணலாம். இது பண்ணும்போது உங்களோட பிரீத் நார்மலா இருக்கலாம். என்ன நம்ம பெண்ட் பண்ணல, மேலேயும் போகல, அதனால நார்மல் பிரீத்திங்லயே செய்யலாம். நெக்ஸ்ட் வத்ராசன் பண்ண போறீங்க மேம். ஒரு ட்விஸ்டிங் போஸ்ட். ஒரு காலை மடக்கிக்கோங்க, ஒரு காலை நீட்டிக்கோங்க. எந்த கால் மடக்கிருக்கீங்களோ அந்த கை உங்களுக்கு முதுகுக்கு பின்னாடி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த சைடு கையை உங்க உடம்புக்கும் முட்டிக்கும் இடையில இருக்கிற பகுதியில எடுத்துட்டு வந்து உங்களால எவ்வளவு தூரம் டச் பண்ண முடியுதோ, உங்களால முட்டியில டச் பண்ண முடியுதோ, இல்லை ஜஸ்ட் கை திரும்ப முடியுதோ அப்படி வைங்க. கை இருக்கிற பக்கம் தலையை திரும்பி பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். இப்போ ஒரு சைடு செஞ்சுட்டு விட்டுறக்கூடாது, ஆப்போசிட் சைடு செய்யணும். எந்த சைடு இப்போ திரும்பி பார்த்தீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு செய்ய போறீங்க. அதே மாதிரி
இப்போ மடக்கி இருந்த காலை நீட்டிட்டு நீட்டி இருந்த காலை மடக்குறீங்க. எந்த கால் மடக்கி இருக்கீங்களோ அந்த கை பின்னாடி வருது. ஆப்போசிட் கை உங்க உடம்புக்கும் காலுக்கும் இடைப்பகுதியில உங்க கையை வைக்கிறீங்க. கையை வச்சு இந்த சைடு எந்த கால் நீட்டி இருக்கோ அந்த சைடு கை முட்டியை தொடறதுக்கு ட்ரை பண்றீங்க. சூப்பர். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். ஸ்லோலி கையை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருங்க. ஸ்லோலி ஒரு பாப்ஸா எக்ஸல் பண்ணுங்க. ரிலாக்ஸ். இப்போ அப்படியே படுக்க போறீங்க மேம். கொஞ்சம் உங்களோட பிரீத்தை ரிலாக்ஸ் ஆயிக்கோங்க. நார்மல் பிரீத். மூச்சு வாங்கக்கூடாது நம்ம செய்யறது. பாடி எப்பொழுதுமே ரிலாக்ஸ் பொசிஷன்ல தான் செய்யணும். அதுக்காக தான் ரிலாக்ஸ் ரெண்டு காலும் சேர்த்து ஒரு 45 டிகிரி ஒரு அடி மட்டும் ரைஸ் பண்ணுங்க. திவிபாத உத்திதாசன். ரெண்டு காலையும் சேர்த்து ஒரு அடி மட்டும். 1 2 3 4 5. ரிலாக்ஸ். இந்த ஆசனா செய்யறதுனால நிறைய பேர் லேடிஸ் சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு தொப்பை இருக்குது, தொப்பை குறையறதுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு. இந்த ஆசனா பண்ணா கண்டிப்பா தொப்பை குறையும். வெயிட் முன்னாடி தொப்பை இருக்காது. ஸ்டொமக்கு நல்லா உருவாகும். ஃபர்ஸ்ட் செய்யறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். செய்ய செய்ய கண்டிப்பா நல்ல பலன் கிடைக்கும். இன்னும் ஒரு முறை செஞ்சு காமிங்க மேம் ப்ளீஸ். kneel there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அவ்வளவு தூரம் ரொம்ப 90 டிகிரி தூக்கிடலாம், எல் ஷேப்ல தூக்கிடலாம். ஆனா இப்போ இந்த 45 டிகிரி ஒரு அடியில ரைஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். அது செஞ்சு பழகணும். நெக்ஸ்ட் பவனமுத்தி ஆசன். உங்க முட்டி ரெண்டையும் கால் ரெண்டையும் மடக்கிக்கோங்க. கால் ரெண்டையும் மடக்கிக்கோங்க மேம். பவனமுத்தி ஆசன். கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்ல தெரியல, கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வாங்க மேம். ஓகே. இப்போ முட்டியை மடக்கிட்டு உங்க முட்டி ரெண்டையும் கையால பிடிச்சிட்டு உங்க மூக்கால முட்டியை டச் பண்ண போறீங்க. முடிஞ்சவங்க உங்க முழங்கால் ரெண்டுக்கும் இடையில உங்க மூக்கு வச்சுக்கலாம். அப்படி முடியாதவங்க எவ்வளவு தூரம் பெண்ட் பண்ண முடியுதோ அவ்வளவு பெண்ட் பண்ணா போதும். இது பண்றதுனால கேஸ்ட்ரிக் ரிமூவ் ஆகும். ஸ்டொமக் நல்லா அமுங்குது. மோஷன் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது. ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். அப்படியே திரும்பி படுத்துக்கோங்க. இன்னொரு ரெண்டு ஆசனம். அர்த்த சலபாசன். நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆயிக்கோங்க. உங்களோட பிரீத் நார்மலா இருக்கட்டும். ஒரு காலை மடக்கிக்கோங்க. ஒரு காலோட முட்டி இன்னொரு காலோட பாதத்துல இருக்கட்டும். அடுத்த கால் கீழே இருக்கிற காலோட முட்டி மேல இருக்கிறோட காலோட பாதத்துக்கு வரணும். inhale there. Very good. Super ma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். இப்போ உங்களோட சின் கீழே இருக்கு தரையில. ஆப்போசிட் சைட் ஒரு கால் செஞ்சுட்டு விட்டுறக்கூடாது, அடுத்த சைடு செய்யணும். இப்போ எந்த கால் மேல இருந்துச்சோ அந்த காலை கீழே வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற காலை மேல எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. நார்மல் பிரீத்திங். 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Relax. Relax. Super. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டுமா பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தனுராசன். நீங்கள் கால்களை மடக்கிக்கிறீங்க. கணுக்காலை உங்களால் எந்த அளவுக்கு பிடிக்கக்கூடியதோ அந்த இடத்துல 2 கையாலையும் பிடிச்சி அப்படியே உங்களோட தலையை ரைஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ரிலாக்ஸ். இது பண்ணுறதுனால உங்களோட ஜீரண உறுப்புகள்லாம் நல்லா வேலை செய்யும். ரிலாக்ஸ் மேம். திரும்பி படுத்துக்கோங்கம்மா. தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் முத்ராஸ் எடுங்க மேம். ரொம்ப நன்றி மேடம். தேங்க்யூ சார். துர்கா மேம் ரொம்ப நன்றி மேடம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சசிகலா சார். மேம் ரொம்ப நன்றி மேடம். இப்போ உங்க முத்ராஸ் 2 முத்ராஸ் மட்டும் இருக்கு, எடுப்பாங்க. சரி மேம், அது எடுத்துறீங்களா? முடிச்சிருங்க. ஓகே சார். அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த யோகாவை பற்றி என்னங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துட்றேன். இன்றைக்கி யோகா தினங்கிறதுனால, அதாவது இப்போ எல்லாருமே வந்து மனதால் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. யோகா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, உடலும் மனமும் வந்து ஒரு நிலையில கொண்டு வந்து நம்ம நிறுத்துறது தான் யோகாவும். அதாவது உடலையும் மனதையும் உடலும் மனதும், அதாவது உடல் உறுப்புகள் நம்ம பிறக்கும் போதுலேருந்து அப்படி தான் இருக்குது, நமக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்குது. அந்த உறுப்புகள் எதனால் நமக்கு கெடுது அப்படின்னா நம்மளோட மனதால் தான். மனதை எதனால் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா நம்மளோட எண்ணங்கள்னால தான் மனது பாதிக்கப்படுது. அதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு எண்ணங்கள் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிறது இல்லை, நிறைய எண்ணங்கள் அடுத்தடுத்து வரும்போது நைட் பார்க்கும்போது ஒரு புக்ஸே நம்மளோட எண்ணங்களுக்காக போட்டுடலாம். அந்த மாதிரி இருக்குது. எண்ணங்களின் தொகுப்பே வந்து நம்மளோட மனம்தான். அந்த மனதை நம்ம ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கிறது அப்படின்னா இந்த யோகா மூலிமா நம்மளோட மனதை வந்து நம்ம ஒருநிலைப்படுத்த முடியும். அப்படிங்கும்போது நம்ம ரெகுலராக இந்த யோகாவை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நிறைய பேர் என்ன இதில் நியூவாக இருப்பீங்க. இங்கே வந்து கிளாஸில் நீங்கள் என்ன இது கற்றுக்கிட்டீங்களோ அது நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டான கோர்ஸ் வரணுங்கிறதே கிடையாது. டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் ஆக்டிவாக கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அதாவது உங்களை நீங்கள் எப்படி அறிஞ்சிக்கிறது, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கோசரம் நிறைய பேர்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்குறோம். நான் இதுக்கு அடுத்தது இதை பண்ணலாமா, அதுக்கு அடுத்தது அதை பண்ணலாமானால நமக்கே நிறையா விஷயங்கள் தெரியும். இப்போ அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா நம்மளால் ஒரு பதிலை சொல்ல முடியும். அதுவே நமக்கு அப்படிங்கும்போது நமக்கு சொல்கிறதுக்கு தெரியாது. ஒவ்வொருத்தரை நம்ம தேடிக்கிட்டே இருப்போம். அப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம தேடாமல் டெய்லி நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் அதுவும் 4 o'clock எழுந்து பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் அதை அப்படி நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களை யோகாவே வந்து உங்களை ஒரு நிலைக்கு உங்களுக்கு கொண்டு வந்துவிடும். நான் யோகா ஃபீல்டுக்கு வரும்போது எனக்கு வந்து அந்த ஹிரண்யா ப்ராப்ளம், அதாவது பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருந்தது. எனக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் வந்து என்னோட அந்த பட்டர்ஃப்ளை கோர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பத்மகோணாசனம், அதுலேயே வந்து நான் க்யூர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு 5 ஆசனஸ் தான் எனக்கு அப்போ தெரியும். அதிலே சரி பண்ணிவிட்டேன். அதே மாதிரி நான் யோகா ஃபீல்டுக்கு வரும்போது என்னோடய வெயிட் வந்து 88. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 இயர்ஸ்லேயே வந்து எனக்கு 50 kg அளவுக்கு வந்திருக்கு. நான் வேறு எதுவுமே பண்ணலை. யோகா தான் அதிகமாக நான் பண்ணினது. என்ன தெரியுமோ அந்த ஆசனாஸ் மட்டும் தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். நீங்களும் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், மனதும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அதாவது உங்களுக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷமே அதுதான். நம்ம கூட யார் கூட வராங்க வரலங்கிறத விட நம்மளோட யோகா நம்ம கூட வரும். நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் மற்றவங்க நம்மளை திரும்பி பார்க்க முடியும். சரிங்களா? நம்ம உடலே ஆரோக்கியமாக இல்லை அப்படிங்கும்போது நாமளே பார்த்துக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். அதனால் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் முத்ராக்கு போகலாம். முத்ராஸில் ஓகே மேம், தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் வந்து முத்ராஸ் போகலாம். அதே மாதிரி யோகா கலையில் நம்ம ஒரு கடல் போல தான் அந்த முத்ராவும் இருக்குது. அந்த முத்ராவோட பங்கு என்னங்கிறது தான் நம்ம இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம். முத்ராஸில் நம்ம பார்க்குறது வந்து பஞ்சபூத முத்ராஸ். உங்களுக்கு சுகமான ஆசனத்தில் உட்காருங்க. அதாவது வந்து சாதாரண சப்பனங்கால் தானே போட்டு உட்காரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போயிடுறோம். அந்த சாதாரண சப்பனங்கால் இல்லைங்க, நமக்கு சுகம் தரக்கூடிய ஆசனம் தான் சுகாசனம். ஆனால் வந்து நம்ம சாதாரணமாக அந்த சப்பனங்கால் சாதாரணமாக கீழே உட்கார்றது தானே அப்படின்ட்டு நம்ம உட்காந்துட்டு போயிடுறோம்.
சரிங்களா? அந்த சுகாசன நிலையில் நீங்கள் உட்காந்துக்கோங்க. சின்முத்ரா வச்சுக்கோங்க. அதாவது இதில் வந்து நீர், நிலம், ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு. வீடியோ தெரியலமா? வீடியோ தெரியல. தெரியலைங்கம்மா. வீடியோ தான் போட்டிருக்கு. வீடியோ ஆன்ல தான் மேம் இருக்கு. தெரியல, என்ன தெரியல. மற்றவங்களுக்கு வீடியோ தெரியுமா? இல்ல மேடம், நீங்க எதனா ரீகனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா வீடியோ நல்லா தான் தெரியும், கிளியரா தான் இருக்கு. ஓகே. நீங்க ரீகனெக்ட் வேணா பண்ணி பாருங்க. தெரியுதுமா, தெரியுதுமா. போய் வருது போல. அதாவது இப்போ முத்ராஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முத்ராஸில் வந்து பஞ்சபூத முத்ராஸில் ஓம் சாண்டிங் நம்ம பண்ண போகிறோம். அது ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட நீர், அதாவது உங்களோட நீங்கள் அப்படியே நீரில் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ஓம் சொல்லுங்கள். அப்படியே இன்ஹேல் எடுத்துக்கோங்க. இன்ஹேல் எடுக்கும்போது உங்கள் ஸ்டொமக் வந்து அப்படியே பலூன் மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடணும். எக்ஸேல் பண்ணும்போது அப்படியே உள்ளே போயிடணும். ஓகேங்க. அப்படியே எக்ஸேல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்படியே நீங்கள் கொண்டு வரது தான். அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படியே இன்ஹேல் எடுத்துக்கிறீங்க. இன்ஹேல் ஓம். நெக்ஸ்ட்டு நிலம் அப்படியே நினச்சிக்கிட்டே இப்படியே ஓம் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஆகாயத்தை அப்படியே நினச்சிட்டு ஓம் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வாயுவை அப்படியே நினச்சிட்டு அப்படியே ஓம் சொல்லுங்கள். காற்றை நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே ஓம் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் அக்னி நெக்ஸ்ட்டு ஓம் சொல்லுங்கள். அப்ளை பண்ணுங்கள். நம்ம பஞ்சபூத சக்தி நம்ம உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கட்டும். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து யோக முத்ரா. அப்படியே வஜ்ராசன பேஸில் இது வந்துங்க. அப்படியே இன்கீழ் எடுத்துக்கோங்க. இன்கீழ் எடுத்து உங்கள் ஹேண்ட் அப்படியே இந்த இடத்துல லாக் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இன்ஹேல் எக்ஸேல். உங்களால் முடிஞ்ச வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக முன்னாடி டச் பண்ணுங்க. இந்த முத்ராஸை நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கலாம். ஒரு 10 கவுண்டிங் வரைக்கும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இது உங்களுக்கு செய்யும்போது உங்கள் அப்டமனில் வந்து நல்லா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி தாய் மசில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து அதாவது இப்போ அடிக்கடி எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வந்து சரியாக ப்ராசஸ் நடக்கிறதில்ல. அதுக்கு இந்த முத்ராஸ் நீங்கள் ரெகுலராக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இது வந்து மகா முத்ரா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறது வந்து யோக முத்ரா. யோக முத்ரா அப்படியே வந்து உங்கள் லெக் அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் அப்படியே இது பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட லெக் வந்து எப்படி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் எடுத்தால் எப்படி எடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி பத்மாசனத்தில் எடுங்க பாருங்க. இந்த உங்களோட தம் ஃபிங்கரை நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஒரு பூவை நீங்கள் கையில் எடுக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட ஹீல் வந்து இந்த இடத்துல டச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டச் ஆகாது. ரெகுலராக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டச் ஆகிடும். ஓகேங்களா? அப்படியே இன்ஹேல் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் முதல்ல லாக் பண்ண மாதிரியே இந்த இடத்துல அப்படியே நீங்கள் பேக்கில் லாக் பண்ணிக்கலாம். இன்ஹேல் எக்ஸேல். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம இப்போ பார்த்தது ஓம் சாண்டிங். அடுத்தது வந்து மகா முத்ரா பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம யோகா முத்ரா பார்த்துருக்கோம். இது எல்லாமே நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அதாவது ஒரு ஆசனாஸ்க்கு நாங்கள் சொல்கிற இந்த ஒரு சில வந்து டிசீஸ்னால் மட்டும் க்யூர் பண்ணாது. நீங்கள் அதாவது அதிகப்படியான டிசீஸ் ப்ராப்ளத்தை ஒவ்வொரு ஆசனாஸும் ஒவ்வொரு முத்ராவுமே க்யூர் பண்ணும். ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ரொம்ப நன்றி மேடம். ஓகேங்களா? வாழ்க்கை சார்.
தேங்க்யூ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் லெட்டர், அதாவது மேம் அனுராதா ஸ்டார்டிங் வந்து வந்தாங்க, ஆரம்பிக்கிற அன்னைக்கு வந்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கும் வந்து நம்ம இதுக்காக வந்திருக்காங்க அனுராதா. ஸோ அவங்க அனுராதா மேம், வணக்கம் மேம். வணக்கம் சார். நீங்க உங்க இது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க மேடம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சு வச்சீங்க, இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி மேடம். பரவாயில்ல, ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க மேடம். ஓகே நன்றி. அனைவருக்கும் இனிய யோகா தின நல்வாழ்த்துக்கள். நம்ம எல்லாருமே வெரி பிளஸ்ட். அதனாலதான் நம்ம சார் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. ஸோ யோகாவை கற்றுக்கிட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்து இங்கே வந்திருக்கோம். யோகா டேல அனைவருக்கும் யோகா தின நல்வாழ்த்துக்கள். இப்ப மேடம் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, நம்மளுடைய உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. பஞ்சபூதாஸ் பத்தி சொன்னாங்க. நம்மளுடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த பஞ்சபூதங்களால் நம்மளுடைய உடல் ஆனது. இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல இந்த நீர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய உடல்ல ரத்தமா இருக்கு, நீரா இருக்கு. சரி, நம்மளுடைய நிலம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பஞ்சபூதங்கள்ல ஒண்ணு நிலம், அது எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல்ல தான் அந்த நிலம் இருக்கு. நெருப்பு எங்க இருக்கு அப்படின்னு, நம்மளுடைய உடல்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நெருப்பு வந்து நம்மளுடைய அக்னி வயிற்று பகுதியில இருக்கு, உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கு. இப்பெல்லாம் நீங்க கடைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அவங்க டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிட்டு தான் நம்மள உள்ள விடுறாங்க. எவ்வளவு 90 டிகிரி இருக்கா, இல்ல 101 இருந்ததுனாலுமே நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றவாங்க. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம கிட்ட இருக்கிற, உடல் சூடு நம்ம கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் தான் மனுஷன் உயிரோட இருக்க முடியும். அப்ப அந்த நெருப்பு நம்ம உடம்புல இருக்கதான் செய்யுது. ஸோ நீர் எங்க இருக்கு, நெருப்பு எங்க இருக்கு, நிலம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். காற்று வந்து நம்மளுடைய மூச்சு காற்று. இந்த மூச்சு காற்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் உள்ள இழுக்கிறோம், கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில விடுறோம். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மூச்சு காற்றா இருக்கு. சரி, நம்மளுடைய ஆகாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம உடம்புல எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the big secret of the வேர்ல்டுலயே வந்து ஒரு சீக்ரெட்டான விஷயம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆகாயம் தான். இந்த ஆகாயத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடியும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. அதாவது எங்க அது இருக்கு, எங்க வந்து அது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், எங்க அது எண்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியவே தெரியாது. அது மாதிரியான ஒரு சீக்ரெட் ஆஃப் த வேர்ல்டு, உலகத்திலேயே ஒரு சீக்ரெட்டான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஆகாயம் தான். இப்ப இந்த ஆகாயம் வந்து நம்ம உடம்புல எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய உயிரா இருக்கிறது. இந்த உயிர் வந்து எங்க இருந்து வந்துச்சு, திரும்ப எங்க போகுது, இது வரைக்கும் எவ்வளோ சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டாங்க, எவ்வளோ உலகத்துல எவ்வளோ விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஆனாலும் இந்த உயிர் எங்கேருந்து வந்தது, திரும்ப எங்க போகுது யாருக்குமே தெரியாது. அதனாலதான் அந்த உயிரை தான் நம்மளுடைய ஆகாயமா நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கு. நம்மளுடைய இறப்புக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சபூதங்களான உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பஞ்சபூதங்கள்ல தான் போய் அது வந்து நீர்லயோ, நிலத்திலயோ, நெருப்புலயோ, காற்றுலயுமே அது வந்து கலக்கக்கூடியது. அதனாலதான் நம்மளுடைய உடம்பு பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுன்றத நான் வந்து உங்களுக்கு இங்க தெளிவுபடுத்திக்கிறேன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்பு வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. ஆனா பஞ்சபூதாசுல நம்ம உடம்பு எங்க இருக்கு, பூதம் அப்படின்னாலுமே பெருசுன்னு அர்த்தம். அளவிலும், வடிவத்திலும், உயரத்திலும், அகலத்திலும் பெரியது, அதுதான் வந்து பூதம்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப கடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு, ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அந்த கடலுடைய தண்ணிய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர்லயே அடக்கிடலாம் இல்லைங்களா? அதனாலதான் அது பூதாஸ்ன்னு சொன்னாங்க. பஞ்சபூதாஸ்ன்னு எதுக்கு சொன்னாங்கன்னா அது அளவிலும் வடிவத்திலும் பெரியது. இதே சின்னதா ஒரு விளக்கு நெருப்பு நீங்க வீட்டுல ஏத்தலாம், அதே நெருப்பு வந்து பெருசா பெரிய ஃபயராவே எரியும். அது வந்து பூதம். அதனாலதான் அதை வந்து
பூதாஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரி நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இது எல்லாத்தையும் ஏன் பூதாஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன். அவ்வளோ பெரிய ஒரு பஞ்ச பூதங்களை அடக்கி ஆழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறவங்க தான் நம்மளுடைய உடம்பு. நம்மளுடைய உடம்புல இத்தனை விஷயங்களும் இருக்கு. பஞ்ச பூதங்கள் ஆன இந்த உடம்ப வந்து நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பொக்கிஷமா பாதுகாக்கிறதும் அதை உடல் நலத்தோட நம்ம பேணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமான இந்த பஞ்சபூதங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள், நம்மளுடைய உடல் உள் உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகளை நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள்ல ஏதாச்சும் ஒரு உபாதைகள் வந்ததுன்னா உடனே நம்மளுக்கு அது வந்துருச்சோ, சுகர் வந்துருச்சோ, பிபி வந்துருச்சோ, அந்த வீட்டுல அது வந்துச்சே, ஒருவேளை நமக்கு அதுவா இருக்குமோ அப்படின்ற அந்த எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப மேலிடுறது. அதனால பயம் கூடுறது. இதனால நிறைய விஷயங்கள் வந்து உடல் மனம் ரெண்டுமே பாதிக்கப்பட்டு அதனால உடல் தான் அதனால ரொம்ப ரொம்பவே பாதிக்கப்படுது. அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு என்னன்னா, நம்ம உடல் உறுப்புகள் உள் உறுப்புகள் எப்படி வேலை செய்யுது, அதுக்கும் யோகாவுக்கும் என்ன தொடர்பு, யோகா பண்றது மூலமா அந்த உடல் உள் உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டம்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஐயா வணக்கங்கய்யா, நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் அனுராதா. வணக்கம் வணக்கம், ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. ரொம்ப பார்க்கவே, அதுவும் இன்டர்நேஷனல் யோகா டே அன்னைக்கு உங்களை பார்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. மியூட் பண்ணிக்க. ஐயா மைக் அன்மியூட் பண்ணீங்கயா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க முன்னாடி. மைக் அன்மியூட் பண்ணுங்கயா. அன்மியூட் பண்ணுங்கயா. சரி சரி, அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஓகே, அவ்வளவுதான். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? பொட்டமா தான் இருக்கு. ஓகே, நான் சரியா தான் இருக்கேன்ல. நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சரிக்கா. சரியா இருக்கீங்களா? சரி சரி. அப்புறம் சொல்லுங்க சார், யாரெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ஸ்கூல்ல லீவு தான்? ஆமா ஆமாங்க சார், ஃபுல்லாவே ஸ்கூல்ல எல்லாமே லீவு. இன்னுமே ஸ்டார்ட் பண்ணல. இன்னும் ஒரு 2 வீக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. பாப்போம் எப்படின்னு. தெரியல. ஆமா, பிள்ளைங்க படிப்பே தெரியும். அப்புறம் தான் தெரியும். ஆமா ஆமா ஆமா. யாரு பேசுறா? நான் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். நான் தான் இப்ப இந்த பஞ்சபூதங்களை பத்தி நீங்க சொல்லி கொடுத்ததுதான். நாங்க என்ன புதுசா எதுவும் சொல்ல போறோமா? குரு சொல்லி கொடுக்கறது தான் சிஷ்யங்கள்லாம் சொல்றோம். சரிங்கய்யா, நான் இப்ப இந்த இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் நான் முடிச்சிடறேன். அப்புறம் நீங்க எதுவும் பேசுங்க, இல்ல நீங்க பேசுனாலும் பேசுங்க. நீங்க முடிங்க பரவாயில்ல. ஓகே ஓகேங்க. நம்ம அந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். அதாவது நாளமில்லா சுரப்பிகள். நம்மளுடைய உடல் உள் உறுப்புகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான வேலைகளை செய்யுது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம கைதான் செய்யுது, கால் தான் செய்யுது, அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. உடல் உள் உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகள்ல வந்து இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகளுடைய பங்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அபரிமிதமானது. நீங்க ஒரு சில சுரப்பிகளை பத்தி, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சுரப்பிகளை பத்தி நான் சொல்றேன், அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. நம்மளுடைய தலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பீனியல் கிளாண்ட் அப்படின்ற ஒரு சுரப்பி இருக்கு, பிட்யூட்டரி அப்படின்ற சுரப்பி இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய கழுத்து பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு அப்படின்ற சுரப்பி இருக்கு. அதே மாதிரி தைராய்ட்லயே வந்து ஹைப்போ தைராய்டு அண்ட் ஹைப்பர் தைராய்டு, அதாவது தைராய்டு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா போச்சுன்னா அது ஒரு விதமான ஒரு வியாதியை உண்டு பண்ணும். இதே வந்து கம்மியா சுரந்துச்சுன்னா அது ஒரு விதமான வியாதி. சோ இதை எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாதான் அந்த சுரப்பிகள் எல்லாமே பேலன்ஸ்டா சுரந்தா மட்டும்தான் உடலின் செயல்பாடுகள் நார்மலா இருக்கும்.
எந்த விதமான டிசீஸும் வராம இருக்கணும்னா இந்த உடல் உள் உறுப்புகளுடைய இந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டமுடைய, அதாவது இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள், அதாவது நாளமில்லா சுரப்பிகள்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னா இது நரம்புகள் வழியாகவும் எந்த விதமான சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடுகளும் இருக்காது. இந்த சுரப்பிகள் தன்னிச்சையாவே அதவாவே சுரந்து ரத்தத்துல கலந்து உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கும். அதனாலதான் அதுக்கு நாளம் இல்லா சுரப்பிகள்னு பேரு. அது நம்மளுடைய நரம்ப தொடர்பு படுத்தவே படுத்தாது. இதே நீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகுறீங்க, ஒரு குளுக்கோஸ் ஏத்துறீங்க, நீங்க உங்களுடைய ரத்தம் ஏத்திக்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய நரம்பு வழியா ஏத்துவாங்க. ஆனா இந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிட்யூட்டரி சுரப்பி, தைராய்டு சுரப்பி, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தானாகவே சுரக்கக்கூடியது. உடம்புல நீங்க உங்களுடைய சாப்பாடு, நீங்க எடுத்துக்கிற ஃபுட்டு, நீங்க எடுத்துக்கிற டயட்டு, இத பொறுத்து உள் உறுப்புகள்ல அதுவா தானாவே சுரந்து அங்கங்க அதோட செயல்பாடுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கும். இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தைமஸ் சுரப்பி, அது பாத்தீங்கன்னா நெஞ்சு பகுதியில சுரக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி. அதே மாதிரி அட்ரினல் கிளான்ஸ், அது உங்களுக்கு தெரியும், வயிற்று பகுதியில சுரக்கக்கூடியது. அதுல கணையம்ன்ற ஒரு சுரப்பியும் அதுல இருக்கிறது. அதே மாதிரி அண்டகம்னா பெண்களுக்கான அந்த உடல் உறுப்புல இருந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பு. அதே மாதிரி விதைப்பை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆணுக்கு அவங்களுடைய அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக சுரக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் இந்த விதைப்பு. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சுரப்பிகள் தான். இந்த சுரப்பிகள் அதிக அளவுல சுரந்தாலோ இல்ல கம்மியா சுரந்தாலோ அதனால நிச்சயமா பாதிப்பு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய தைராய்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியா சுரந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளம் வரும், இல்ல கம்மியா சுரந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளம் வரும். நீங்க இப்ப இதுக்கும் அதுக்கு என்ன மேம் சம்பந்தம்னு நீங்க கேட்கலாம். இதே பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு சுரப்பிக்கு ஐயா முதல்ல முன்னாடி சொல்லி தருவாங்க ஒரு மச்சாசனான்னு ஒரு ஆசனம். அது பாத்தீங்கன்னா பத்மாசனா போட்டு கையை சைட்ல வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த கழுத்தை அப்படியே டில்ட் பண்ணணும், அப்படியே வளைக்கணும். வளைச்சு அந்த கைகள் ரெண்டையும் கொண்டு போய் அந்த டோஸ் பிடிக்கணும். பிடிச்சு நம்ம கழுத்து பகுதியை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணும். இந்த கழுத்து பகுதியை இந்த மச்சாசனா பண்ணும்போது நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது டெஃபினட்டா அந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் நார்மல் ஆயிடும். ஏன்னா யோகா இஸ் அ பேலன்ஸ். நமக்கு முன்னாடியே தெரியும், யோகா பேலன்ஸ். உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் அதிக அளவுலையும் சுரக்காம கம்மியாவும் சுரக்காம அதை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் யோகால இருக்கிறதுனாலதான் என்னன்னு தெரியல, அத யோகா இஸ் அ பேலன்ஸ்ன்னு அந்த காலத்திலேயே சொல்லி வச்சாங்க. இப்ப அந்த சுரப்பிகள் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம உடல் உறுப்புகள் உள்ளே சுரக்கிறதுனால அத அக சுரப்பிகள், அதுக்கு பேரு அகத்துல உள்ள சுரக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் அக சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன வேலைகளை செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடலியல் சீரமைத்தல், உங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை சீரமைத்தல், நடத்தை செயல்பாடுகள், செரிமானம், வளர்சிதை மாற்றம், மூச்சு இயக்கம், நம்மளுடைய மூச்சை இயக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த கூட இந்த கிளான்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி உள் உணர்தல், நம்ம இப்படி ஒரு உணர்வு வரும் நமக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு உணர்வுகள், நான் என்ன மாதிரியான உணர்வு, ஒரு குளிர், ஒரு வெப்பம், இதெல்லாம் உணர்வு முறை மூலியமா தான் நம்மளால உணர முடியும். ஒரு அதிக அளவுல ஒரு காற்று அடிக்கிறது, இல்ல காற்று அடிக்காம வியர்க்கிறது, இதெல்லாம் உணர்வு பூர்வமா தான் நம்ம பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி உணர்தலுக்கான விஷயத்தையும் இந்த கிளான்ஸ் தான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி தூக்கம். அப்ப எவ்வளவு விஷயங்களை இந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டம் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் நான் சொல்ற உடல் உறுப்புகளுடைய உள் இயக்கத்தை ஃபுல்லாவே இந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டம் தான் பண்ணுது. தூக்கம், அந்த தூக்கத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் பாத்தீங்கன்னா எண்டோகிரைன் சிஸ்டத்துல தான் நடக்குது. அதே மாதிரி கழிப்புன்னா நம்மளுடைய டாக்ஸின்ஸ் வெளியேற்றுறது, நம்மளோட யூரின் வெளியேறுறது, மலம் வெளியேறுது, யூரின் வெளியேறுது, இதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டம் மூலியமா தான் நடக்குது. அதே மாதிரி பால் சுரப்பு, மன அழுத்தம், இப்ப இன்னைக்கு ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தத்துக்கு கூட காரணம் அந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டம் தான் அப்படின்னு
சொல்றாங்க. அடுத்தது இயக்கம், உடல் இயக்கம், டோட்டல் இயக்கமே இதுல இருக்கு. அடுத்தது இனப்பெருக்கம். இனப்பெருக்கம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்துலதான் நம்ம முதல்லயே சொன்னோம், அந்த ஆண்களுக்காக அது சுரக்கக்கூடியது விதைப்பை, பெண்களுக்காக சுரக்கக்கூடிய அண்டகம். இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு விதமான கிளான்ஸ் தான். இந்த கிளான்ஸ் எல்லாமே கரெக்டான ஒரு சதவீதத்துல சுரக்கும் போதுதான் மனுஷன் பேலன்ஸ்டா இருக்க முடியும். அப்படி பேலன்ஸ்டா இருக்கணும்னா டெஃபினட்டா அதுக்கு யோகாவினுடைய யோகா ஆசனங்களுடைய, யோக பயிற்சியினுடைய, யோக மூச்சு பயிற்சியினுடைய, தியானங்களுடைய, இந்த இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா மன அழுத்தம், மன இறுக்கம், இது எல்லாமே இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் மூலியமா தான் சுத்தி சுத்தி வருது. அப்ப இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு சொல்யூஷன் யோகால இருக்கு. மெடிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா அந்த மன அழுத்தத்தை நம்மளால போக்க முடியும். அதே மாதிரி மனநிலை, உள் உறுப்பு செயல்பாடுகள், உள் உறுப்பு செயல்பாடுகள், திசுக்கள் இடையேயான தொடர்பு, ஒரு திசுக்கும் இன்னொரு திசுக்கும் உண்டான தொடர்பை கூட இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் தான் வேலை செய்யுது. அப்ப எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்ன்றது உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க. எவ்வளவு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு. நீங்க அதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு இதாயிடுச்சுனாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் ஒண்ணு இருக்கு. இன்சுலின் ஜாஸ்தியான சுகர் ஜாஸ்தி ஆயிடும், இன்சுலின் கம்மியானா சுகர் கம்மியாயிடும். இப்ப டாக்டர் சொல்றாரு உங்களுக்கு சுகர் வந்துச்சு, இன்சுலின் ஜாஸ்தியா இருக்கு, 180 இருக்கணும், நீங்க வந்து உங்களுக்கு 340 400 இருக்கு, என்ன சார் சுகரை இப்படி ஏற்றி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு டாக்டர் கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு கிளான்ஸ் தான் அங்க வந்து இதுவாயிருக்கு. ஆனா மொத்த கிளான்ஸும் நமக்கு வேலை வந்து அப்படி மன குழப்பமாயி, மன இறுக்கமாயி, மன அழுத்தமாயி, பயம் வந்து ஐயோ நமக்கு சுகர் வந்துச்சு, இன்னமும் நாளைக்கே நம்ம போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணி மத்த கிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் தூண்டி இருக்கு, அதையும் ஆக்டிவேட் பண்ணி அப்ப என்ன மாதிரியான நம்ம மனநிலையில் நம்ம இருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்க. ஆனா இப்ப இந்த அவங்க பண்ணாங்க ஒரு சசாங்க ஆசனான்னு ஒரு ஆசனா பண்றாங்க, யோக முத்ரான்னு ஒரு ஐயா யோக முத்ரா பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய தடவை யோக முத்ரா நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வயிற்று பகுதியில அந்த ஆதி முத்ரா வச்சு இந்த இடத்துல வச்சு அழுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளான்ஸ் எல்லாம் சுப்பட்ட ஆரம்பிக்கும். அப்ப யோகா எவ்வளவு விஷயங்களை, எவ்வளவு ஒரு நன்மைகளை நம்ம செய்யுது, அத வந்து நீங்க வந்து இத மூலியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதே சமயத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஒர்க் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு உடம்புல புரதங்களுடைய அவசியம் கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கிளான்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவா இயங்கணும்னா உங்களுக்கு, அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்டுல புரதங்கள், அதாவது சாப்பாட்டு விஷயங்கள்ல பருப்பு வகைகள், அதுக்கப்புறம் காய்கறி, அப்புறம் மீன், அதுக்கப்புறம் பயறு வகைகள், நிறைய இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாயந்தரம் 3 மணி ஆனா மூக்கல்ல கொடுப்பாங்க, சுண்டல் கொடுப்பாங்க, கட்டாயம் அந்த சுண்டல் சாப்பிடணும், அது சூப்பு சாப்பிடணும்னு சொன்னது எதுக்காகன்னா இந்த பயறு வகைகள்ல இந்த தோரம்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, இந்த மாதிரியான பருப்பு வகைகள்ல இதெல்லாம் வந்து புரதங்கள் அதிகமா இருக்கு. இறைச்சியில, மீன்ல, முட்டையில இதெல்லாம் வந்து புரதங்கள் அதிகமா இருக்கு. இதையெல்லாம் குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கும் போது புரத சத்து அதிகமாகுது. இது இந்த திசுக்களுக்கு இடையேயான தொடர்பை வந்து சங்கிலி, அது வந்து ஒரு சங்கிலி மாதிரி, அந்த சங்கிலி தொடர்பு அருந்து போகாமல் அது இறுக்கமா வைக்குது. எப்பயுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னமோ சொல்லுவாங்களா, பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்ப இதுதான் பேஸ். நம்ம உடம்புல நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் முடிச்சுக்கிறேன் நானு. அப்ப இதுக்கான ஆசனங்களை நம்ம தொடர்ந்து செய்யும் போது இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் வந்து நிச்சயமா நமக்கு பேலன்ஸா இருக்கு. அதே சமயத்துல உலகத்துல இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னா நம்ம டாக்டர்ஸ் கிட்ட போவோம். இந்த டாக்டர்ஸ் கிட்ட போவோம். இந்த டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம யோகால நம்மளுக்கு ஒரு 7 டாக்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த 7 டாக்டர்ஸ் மட்டும் சொல்லி என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேன். ஐயா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால நான் அதை முடிச்சுக்கிறேன். 7 டாக்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணு சூரியன். இந்த சூரியன் வந்து எப்பயுமே சூரியனுடைய ஒளி நம்ம மேல படுறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். நமக்கு மாடி இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா காலையில ஏர்லி மார்னிங் எழுந்து போய் அந்த சூரியனுடைய
நம்மளுடைய காலையில அந்த 5:30 மணில இருந்து 7 மணிக்குள்ள இருக்கிற வெயில் நம்ம மேல படலாம். இதே ஒரு 12 மணிக்கு போய் நானும் சூரிய ஒளியில நிக்கிறேன்னு நிக்க கூடாது, நானும் சூரிய ஒளியை பாக்குறேன்னு பார்க்க கூடாது. ஆனா 7 மணி வரைக்கும் உள்ள அந்த சிவப்பு சூரியனை நேரடி கண்களால பார்த்தா கண் பார்வை கூடும். அந்த காலத்துல சொல்லியிருக்காங்க, கண் கெட்டதுக்கு அப்புறம் எதுக்குடா உனக்கு சூரிய நமஸ்காரம், சூரிய ஒளின்னுவாங்க. அது என்னன்னா வந்து நல்லா இருக்கணும்னா டெஃபினட்டா அந்த ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியனை நம்ம பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அவசியம். இது வந்து டாக்டர் 1. டாக்டர் 2 யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபுட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி புரத சத்து, அதுக்கப்புறமா வந்து விட்டமின் A, B, C, D நிறைய இருக்கு, மினரல்ஸ் இருக்கு, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு. இது மாதிரி காய்கறி, பழங்கள், கீரைகள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிட்டாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சங்கிலித்தோட ரொம்ப நல்லா இல்லாமல் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் நல்லபடியா வேலை செய்யும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர். நம்ம உடம்புக்கு தேவையான 3வது டாக்டர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா வாட்டர். காலையில எழுந்த உடனே உள் உறுப்புகளை கிளீன் பண்ணக்கூடியது 5ல இருந்து 6 லிட்டர் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு அந்த தண்ணியை நம்ம குடிக்கும் போது டெஃபினட்டா நம்ம உள் உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே கிளீன் ஆகி அது வந்து திரும்ப அன்னைக்கு உண்டான வேலைகளை செய்யறதுக்கு அது வந்து எப்பயுமே காலையில எழுந்த உடனே நம்ம வீடு பெருக்குவோம், வாசலை பெருக்குவோம், தண்ணி தெளிப்போம், கோலம் போடுவோம், எல்லாமே வீட்டை சுத்தம் பண்ற மாதிரி நம்மளுடைய உள் உறுப்புகளையும் நம்ம தானே சுத்தம் பண்ணணும். அப்ப காலையில எழுந்த உடனே அட்லீஸ்ட் 1 லிட்டர் வாட்டர் வச்சு நல்லா குடிக்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6ல இருந்து 8 லிட்டர் வாட்டர் வரைக்கும் நம்ம பாடிக்கு தேவையான வாட்டரை நீங்க எடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாடி நல்லா கிளீன் ஆகும். இது 3வது டாக்டர். 4வது டாக்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸசைஸ், யோகா, மெடிடேஷன் இது எல்லாமே பண்றது. இந்த 7 டாக்டர்ஸ் நீங்க மறக்காம வச்சுக்கோங்க. இதை நீங்க கீப் அப் பண்ணுங்க. 1 சூரியன், 2வது ஃபுட்டு, 3வது எக்ஸசைஸ் அண்ட் யோகா. யோகாவையும் எக்ஸசைஸையும் பண்ணும்போது இந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டம் நல்லபடியா வேலை செய்யும். 4வது காற்று. காற்று வந்து இன்னைக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடைக்காம எவ்வளவு அவஸ்தைப்படுறோம்னு உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். வேர்ல்டு வைடு ஆக்சிஜன் கிடைக்காம தான் அல்லல் படுது. அப்ப காலையில ஏர்லி மார்னிங் நம்ம பிராணாயாமம் பண்றதும், நம்ம வந்து மூச்சு பயிற்சிகள் நிறைய இருக்கு. ஐயா சொல்லி கொடுக்காத விஷயமே கிடையாது. எங்களுக்கு கிளாஸ்ல அவங்கதான் ஹீரோ, அவங்கதான் எல்லாம். இந்த வயசுல அவங்கதான் எல்லாமே எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க. அவங்க இந்த அளவுக்கு நாங்க ஒரு விஷயத்த பேசுறோம்னா அதுக்கு காரணம் அவங்கதான். அதனால அவ்வளவு மூச்சு பயிற்சி, கபாலபதியா இருக்கட்டும், பஸ்திரிக்காவா இருக்கட்டும், நேத்திர பிராணாயமா, கண்ணுக்கு உண்டான பிராணாயாமம் எல்லாம் இருக்குன்றதே அவர் கிளாஸ்ல தான் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஏராளமான பிராணாயாமங்கள்லாம் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் நம்ம கத்துக்கிட்டு ஒன்னொன்னுக்கும் காதுக்கு, மூக்குக்கு, வயிற்றுக்கு எல்லாத்தையும் உடல் உறுப்புகளை கிளீன் பண்ணக்கூடிய, அதை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் மூச்சு பயிற்சியில இருக்கு. அதை நம்ம பண்ணணும். அது ஒரு டாக்டர். அடுத்தது மெயினான டாக்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தூக்கம். டெஃபினட்டா தூங்கணும். காலையில ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துக்கணும், நைட் ஆனா நம்ம தூங்கணும். காலையில ஏர்லி மார்னிங் செலட்டோனின் அப்படின்ற ஒரு செக்ரேஷன் 3:30 மணில இருந்து அது ஒரு 6 மணிக்குள்ள சுரக்கும். அது சுரக்கும் போது எப்படி சூரிய வெளிச்சம் பட்டா பூ மலருதோ அது மாதிரி நம்மளோட பிரெயின்ல அது வந்து அந்த செக்ரீட் ஆகும். செக்ரீட் ஆகும் போதுதான் நம்மளுடைய கண் முழிப்பு வரும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்லா குளிர் அடிக்குது, ஏசி போட்டிருப்போம், நல்லா குளிர் அடிக்குது, இன்னும் நல்லா போத்தி தூங்கலாம் நம்ம தூங்குவோம். ஆனா அது செய்யக்கூடாது. அந்த முழிப்பு வரும்போது நம்ம எந்திரிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி நைட்டு ஒரு 10-10:30 ஆகும்போது மெலட்டோனின் அப்படின்ற ஒரு செக்ரேஷன் நம்மளுடைய மூளையில உருவாகும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே படர்ந்து அது நம்மளுக்கு அப்படியே ஒரு சொக்கு அடிக்கும், கண்ணை ஆட்டோமேட்டிக்கா மூட வைக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இல்ல போய் மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்து படிக்கலாம், இல்ல மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்து வேலை பார்க்கலாம்னு சொல்லி அதை சுரக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை டாமினேட் பண்ணி நம்மளுடைய வேலைகளை செய்வோம். நம்மளுடைய உடல் மொழிகள் மூலமா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உடல் நமக்கு உணர்த்தும் போது அதுக்கான நம்ம மரியாதையை கொடுத்து அதுக்கான ஒரு விஷயத்த செயல்பாடுகளை அதை அலோ பண்ணி நம்ம தூக்கம் வருதா தூங்கும், முழிப்பு வருதா எந்திரிக்கணும். இதெல்லாம் வந்து செலட்டோனின் அண்ட் மெலட்டோனின் செக்ரேஷன் மூலியமாவே உங்களுக்கு ஒரு 10-11 மணிக்கெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கண் மூடும். ஏன் பகல்ல எல்லாம் கண் மூட வேண்டியதுதானே, ஏன் அந்த டைம் வந்தோடனே மூடுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது மெலட்டோனினுடைய செக்ரேஷன் தான். அதனால வந்து நீங்க அதை எல்லாத்தையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு 6வது டாக்டர் இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய. அடுத்தது 7வது டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல எண்ணங்கள். அந்த காலத்துல வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க, விதை என்னமோ சொல்லுவாங்க, விதை விதைத்தவன்
வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், திணை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான். அப்ப நம்ம எண்ணங்கள் மூலியமா நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு ரிட்டர்ன் வரும். அதை வந்து 7வது டாக்டர் நம்மளுடைய எண்ணங்களை மேம் பேசிட்டு இருக்கும் போது கூட சொன்னாங்க, நம்மளுடைய எண்ணங்கள் முதல் தூய்மையா இருக்கணும். நம்மளுடைய எண்ணங்கள்ல எந்த விதமான ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியோ பொறாமையோ எதுவுமே இல்லாம நம்மளா இருக்கணும். அவ்வளவுதான். நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம், இங்க இருக்க போறோம். 100 வயசு இருக்க போறோமா, 50 இந்த கொரோனால எவ்வளவு வயசு இருக்க போறோம் யாருக்குமே தெரியாது. இருக்கிற வரைக்கும் நல்ல எண்ணங்களோடைய நல்ல செயல்பாடுகளோட நம்ம இருந்தோம்னாலுமே நிச்சயமா நம்மளால சாதிக்க முடியும். இதுல 7 டாக்டர் இன்னொரு தடவை ரிமைண்ட் பண்றேன். ஒண்ணு சூரியன், இன்னொன்னு ஃபுட்டு, அடுத்து வாட்டரு, அடுத்தது யோகா, அடுத்தது வந்து காற்று, அதுக்கு அடுத்தது தூக்கம், அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல எண்ணங்கள் அண்ட் செயல்பாடுகள், நம்மளுடைய செயல்பாடுகள். இதை எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நம்ம யோகாவையும் பண்ணும் போது டெஃபினட்டா இந்த எண்டோகிரைன் சிஸ்டத்தை மொத்தத்தையும் நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். டெஃபினட்டா நம்மளால ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையை நிச்சயமா நம்மளால வாழ முடியும். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி அனுதா மேடம். ரொம்ப நன்றி மேடம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. என்னோட குரு முன்னாடி என்ன பேச வச்சிருக்கீங்க. சார் நீங்க பிஸி தான், பட் இருந்தாலும் வந்து இங்க யோகா டே வேற. ஏன்னா நான் வந்து டைம் வந்துட்டாரு வேற ஒண்ணு. அன்மியூட் பண்ணுங்கயா. அன்மியூட் பண்ணுங்க. மைக்கை செலக்ட் பண்ணுங்க. இல்ல இன்னும் ரெட் பட்டன்ல தாங்கயா இருக்கு. ஐயா மைக் ஒன்னு ஆன் பண்ணல ஐயா. இன்னும் ஆன் பண்ணல. நீங்க அந்த சென்டர் மைக் மாதிரியே இருக்கும் பாருங்க, அந்த பட்டன் அமுக்குங்க. மைக் மாதிரியே இருக்கும் பாருங்க, அந்த பட்டன் அமுக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கரெக்ட்டா பண்ணுங்க. இல்லனா மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். இல்ல ஜஸ்ட் அந்த பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்கயா. இல்ல கேக்கலங்க. இன்னும் அந்த பட்டன் ரெட் கலர்ல இருக்கு பாருங்க, மைக் மாதிரி ஒரு சிம்பிள். மைக் மாதிரி போட்டு கிராஸ். இல்ல வீடியோ பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க. நீங்க பண்ண வீடியோ பட்டன் பக்கத்துலயே வந்து மைக் பட்டன் இருக்கு. வீடியோ பட்டன் ஆன் பண்ணீங்க, அது பக்கத்துலயே இருக்கு பாருங்க மைக் மாதிரி. அந்த மைக் பட்டனை வந்து ஆன் பண்ணுங்க. சார் இத ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்பி விடுங்க சார். பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேடம். இவரு ரெக்கார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுரேஷ் சார் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவருக்கு அது உண்மையிலே அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறோம். ஏன்னா இந்த செஷன்ல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு எங்களுக்கு. எல்லா ப்ரோக்ராமுமே வந்து அவரு ரெக்கார்ட் பண்ணி லைவ் பண்ணிருக்காரு. ரைட்ல கார்னர்ல மேல இருக்கு, உங்க ரைட்ல கார்னர்ல மேல இருக்கு. ஐயா நம்ம சென்டர்ல யாரும் இல்லீங்களா? அங்க சென்டர்ல யாரும் இல்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்க அதை ஆன் பண்ணி விடுவாங்களே. அந்த மைக் போட்டு ஒரு கிராஸ் சிம்பிள் இருக்கும் பாருங்க, ரெட் கலர்ல இருக்கும். அதை ஜஸ்ட் பிரஸ் பண்ணுங்க. இல்ல அது ஆர்வம் சார் பேசுறாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட.
பார்க்கலாம். நான் ஃபோன் பண்ணி பேசிருக்கேன் நினைக்கிறேன். பேசினான்னா சொல்லுவார். ஓகே இருக்கா? இப்ப கேக்குது சார். இப்ப கேக்குதுங்க ஐயா. கேக்குதுங்க ஐயா. ஹலோ கேக்குதுங்க ஐயா. கேக்குதுங்க ஐயா. இப்ப சரியா இருக்கா? சரியா இருக்கு ஐயா. சரியா இருக்கு ஐயா. ஹலோ எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். ஐயா ஐயா கேக்குதுங்க ஐயா. வீடியோவும் நல்லா தெரியுது, கேக்குது. நீங்க பேசலாங்க ஐயா. இப்ப சரியா இருக்க? கிளியரா இருக்கு ஐயா, நீங்க பேசுங்க. ஹலோ கேக்குதுங்க ஐயா. கேக்குது எங்களுக்கு கேக்குது, நீங்க பேசலாம். நவ் கரெக்ட்? கனெக்ட் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா. இப்ப சரியா இருக்க? சரியா இருக்குங்க ஐயா, கேக்குது. நீங்க வேணா வால்யூம் இருக்கா பாருங்க, வால்யூம் வச்சுக்கங்க. இருக்கா? கேக்குதுங்க ஐயா. ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குங்களா உங்களுக்கு? கேக்குதுங்க ஐயா. இல்ல கேக்குது. நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேக்குது. சரி, அப்புறம் சொல்லுங்க. முடிஞ்சுதா? பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க உங்க இது முடிஞ்சீங்க, சிறப்பா உங்க கூப்பிட்டுருக்கோம். ஏதாவது வேவாண்டி அன்னைக்கு நீங்க ஏதாவது எங்களுக்கு சொல்லி இது பண்ணுங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஏன்னா மெயினா உங்களதான் வந்து நாங்க எதிர்பார்த்தோம். ஏன்னா இன்னைக்கு மெயின் இன்டர்நேஷனல் யோகா டேன்றதுனால எல்லாருமே உங்களை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. வந்துட்டீங்க. அதான் நீங்க என்னன்றத சொல்லி முடிங்க. புரியுதுங்க ஐயா. அதான் ஓகே. அதான் இன்னைக்கு யோகா டேன்றதுனால நீங்க ஏதாவது உங்க வார்த்தைகள் சொல்லிட்டு நீங்க இது பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன எதுன்றதை நீங்க சொல்லிடுங்க. இல்ல, உலகம் பூரா நல்லா இருக்கணும், மக்கள் பூரா நல்லா இருக்கணும். எனக்கு நீங்க ஏகப்பட்ட மெசேஜ் வந்துகிட்டு இருக்கு. அப்புறம் சேர்க்கிறாங்க. இங்க நேற்று யோகாவும் கடைபிடிச்சீங்கன்னா கடைசியில வந்து எளிமை இனிமைங்கிறது முடியும். அது பெரும்பாலும் நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கலாம். பாத்திருக்கிறேன் ஒரு பெரிய மகான், அவர் ராஜாவை இருந்து சாமியாரா போய் கடைசியில அவர் வந்து வைராக்கிய சதகம்னு நூல் எழுதியிருக்கிறாரு. என்ன பேரு? வைராக்கிய சதகம்னு நூல் எழுதியிருக்கிறாரு. பாத்திருக்கீங்க? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க? இல்லையா. பாத்திருக்கிற ஒரு மகான், அவர் ராஜாவா இருந்து அப்புறம் எல்லாம் இழந்துட்டு புத்தர் மாதிரி வச்சுங்களேன், சன்னியாசி ஆகி சன்னியாசி அப்புறம் ஞானம் கிடைச்சு ஒரு நூல் எழுதுகிறாரு. வைராக்கிய சதகம்னு பேர் இருக்கு. 100 பாட்டு. அது சதம்னா 100, சதகம்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த 100 பாட்டுலயும் கடைசியில வந்து சலம்பலம்பனாய
மாற்றுப்பதாய தேனம் சீதரபி சயனம்னு முடியும். இது அர்த்தம் சொல்லிடுறேன். இது ஒண்ணுமே உங்களுக்கு எல்லாம் போறோம். அது ஊருக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்றாரு, ஆனா தனக்கு தானே சொல்லுகிறாரு அவர். வேறக்கே சேர்த்து 100வது பாட்டினுடைய அர்த்தம் சலம்பலம் பனாய பாதுபனாய தேயம் சீதரபி சயனம். அது கடைசி 100வது பாட்டு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மனமே அஞ்சாதே. அது உங்களுக்கு தான் எனக்கு தான் சேர்த்து தான். அவர் சொல்றாரு, மனமே அஞ்சாதே, படுப்பதற்கு திரை இருக்கிறது, குடிப்பதற்கு நீர் இருக்கிறது, உண்பதற்கு கனிகள் இருக்கிறது. அப்ப அந்த கடை தான் காடுக்கடியெல்லாம் போனா பழங்களை ஒரு சாப்பிட்டு இருக்கலாம். இது மாதிரி இப்ப அறுத்து வைக்கிறதுனால நம்ம கிடையாது, தானாவது சாப்பிடுவாங்க. சோ இதான் கடைசி வாழ்க்கை. படுப்பதற்கு திரை இருக்கு, எங்க போனாலும் திரை இருக்கு, யாராவது தீர்வு போக முடியாது. திரைய நீர் ஓடைகள் ஆறுகள் இருக்கும், அதில் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்கு, உண்பதற்கு பழங்கள் இருக்குது. இது தவிர என்ன வேணும்? மனமே அஞ்சாதேங்கிறாரு. எச்சரிக்கையோட யோகம் கடைசியாக கடைப்பிடிச்சுன்னா வாழ்வில் ரொம்ப எளிமையாகவும் இனிமையும் வாழ்றதா இருக்கும். எதுவுமே தேவையில்லை, இது போறோம். இது வேற சேர்த்து 100வது பாட்டு இது. ஸோ இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளை நான் அனுபவிச்சு திருப்பி சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஸ்கூலுக்கு ட்ரெயின் சரியா 8:20 போயிடும். ட்ரெயின் விட்டாச்சு நடந்தா மனசு இடமா இருக்கு. வீட்டில் சாப்பிட வசதி சாப்பிட்டுருக்க மாட்டோம், அள்ளி பிடிச்சி ட்ரெயினுக்கு ஓடி போயிருப்போம். போன வழியிலேயே திருமதுரை திருவாரூர் 5 கிலோமீட்டரு. 5 கிலோமீட்டர் ஒரு 30-50 மாமரம் இருக்கும். அது அணுக்கடிச்ச மாமரம் காலையில சும்மா படுத்து கிடக்கும். அதை எடுத்து அதை மட்டும் பிள்ளைகளை சீத்தூர் எறிஞ்சிட்டு அந்த 5-6 மாம்பழத்தை தின்னுட்டு போன வழியே காவேரி வாய்க்கால தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஸ்கூல்ல உட்காந்தா சாப்பாடு சரியா போச்சு. அப்படித்தான் வாழ்க்கை நான் ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அதெல்லாம் இப்ப சொன்னா நினைச்சாலே வேடிக்கையா இருக்கு. இப்ப தண்ணியா காசு கொடுத்து வேண்டி இருக்கு. 1 லிட்டர் தண்ணி 15 ரூபா. புரியுதா? இதுலயே வாழ்ந்து ஆக வேண்டியிருக்கு நம்ம. இது ஒரு ஸ்லோகம் போற உங்களுக்கு வாழ்க்கையில கடைப்பிடிக்க எதுவுமே வேண்டாம். ஆனா காலம் போற போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காத்தையும் சுவாசிக்கிறதுக்கே இப்போ வந்தாச்சு கொரோனா. காத்தை சுவாசிக்கிறதுக்கே பயப்பட வேண்டியிருக்கு. அதனால வாழ்வியல்ல ரொம்ப நம்ம நாகரிகத்தை விரும்பி 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 விஞ்ஞானத்தை விரும்பி விரும்பி போய் விஞ்ஞானத்தை இழந்துட்டு மூச்சு விடுறதுக்கே இப்போ யாராவது வாழ்வனம் போல இருக்கு. அப்படி ஆயிடுது வாழ்க்கை. இது மோசமான நிலைமை. நான் இதுலேருந்து பண்ணி வர்றதுக்கு நம்மளும் உதவணும், பகவானும் உதவணும். நம்ம விரும்ப விஞ்ஞானத்தெல்லாம் நச்சான்னு தெரியுது பிள்ளைங்க என்ன பண்ணிருக்கு சொல்லி. இந்த விஞ்ஞானமெல்லாம் ஒரு நாளைக்கும் பொய்ஞானமாக தான் முடியும். விஞ்ஞானம் தான் அதுக்கெல்லாம் ரெமடி. நல்ல ஜபத பொங்கல் பண்ணுங்க, தினம் காலையில யோகாசனம் பண்ணுங்க, சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுங்க, சாப்பாடு சைவ சாப்பாடு சாப்பிடுங்க. அதுக்கு மேல வேணா ஒரு வேளையாவது இயற்கை நோக்குவாங்க, உண்மையா நடங்க, வருமானத்துக்குள்ள வாழ்க்கை வச்சுங்க. எல்லாத்துக்கும் கல்விக்கு தேவைப்படுது. அகல கல்வி சகடம் வந்துன்னா முதல்ல ஒண்ணு பொருளாதாரத்துல வரும், அல்லது நோயில வரும், அல்லது வாழ்க்கையில வரும். இந்த 3 தான் சிக்கல் எங்க போனாலும். ஒண்ணு பொருளாதாரத்துல வரும், அதுல வருமானத்துக்குள்ள வாழ்ற வாழ்க்கை வரணும். அதான் அந்த சுலோகம் சொன்னேன், வாழ்க்கையை சொன்னேன். அப்புறம் நோயால வரணும், அது உணவால சீர் பண்ண சரியா வரும். உணவாலையும் அப்புறம் குடும்பத்துல சிக்கல் வந்ததுன்னா பேசி தீர்த்துக்கணும். நோய்கள் தானே வர்றது இல்லை. உணவுல பண்ற பசுக்கு, உறவுல பண்ற பசுக்கு. 3 சொல்லுவேன்: உணவு, உறவு, உறக்கம். என்ன ஊ? 3 ஊ. உணவு, உறக்கம், உறவு. இதை சரியா வச்சுக்கிட்டா போதும் உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தியரியா வாழ்க்கையில வாழ்ந்து காட்டினா தான் சரியா வரும். புத்தகத்தில் படிச்சுட்டே பேசினா சரியா வர்றது இல்லை. போருமா? வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு? வருத்தும் போது திருவாசகத்துல தவமாய தன்மையானேங்கிறாரு மாணிக்க வாசகர். தவமே வாழ்க்கை வச்சுக்கிறாங்க. அது மாதிரி தவமா வாழ்க்கை வச்சுக்கிட்டாலும் எப்போதும் இறை சிந்தனையோட இருக்கணும். எந்த மதமும் ஜாலியா இருக்காது, அக்கறை இல்லை. எப்போதும் மனமே எப்போதும் சிவனை சார்ந்திரு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஏன்னா சிவனேன்னு இருக்க வேலை பார்க்கப்படாது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது சிவனேன்னு இருக்கிறது சின்ன விஷயம் இல்லை. மனமானது செல்லமுடையது. ஏதாவது வேண்டியது வேண்டாதது சிவந்தப்படி சொல்லதான் நினைச்சுட்டே இருக்கும். அந்த எண்ணத்தை சிவன் பால் செலுத்தணும். போருமா? போதுங்கய்யா, ரொம்ப நன்றிங்கய்யா. கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றிங்கய்யா. உங்களுக்கும் எனக்கும் சேர்த்து இறைவனை வாழ்த்துவோம். இறைவன் எல்லாருக்கும் நல்லா கொடுக்கட்டும். நோயற்ற வாழ்தான் குறையற்ற செல்வோம். முதல்ல அதை வேண்டி எல்லாம் பிரார்த்திப்போம்.
இன்னைக்கு காலையில் கூட நம்ம இங்க சங்கரா காலேஜ் ஒரு சுரேஷ் பேசினாரு காலையில யோகா வாழ்த்து சொன்னாரு. இது மாதிரி நடக்கிறாங்க, நல்லா நிறைய பேர் பண்றாங்கன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா, நன்றிங்க. வான்முகில் வளாது போன்முறை அரசு செய்க, குறையில்லாதீர்கள் வாழ்க, நான்மறை அறங்கள் ஓங்க, நற்றவம் வேள்வி மல்க, மேன்மையுள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா, ரொம்ப நன்றிங்க. நன்றி தெரிவிச்சுங்க. தேங்க்யூ சார். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் வணக்கம். சரி, வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் வணக்கம். சரி, அது இந்த பிஏ பாரத் இன்ஜினியரிங் அசோசியேஷன் சார்பாக ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் வீரவேல் அவர்களுக்கும் செக்ரட்டரி ஜெயமணிதர் அவர்களுக்கும் ட்ரெஷரர் பழனிராஜா சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கோங்க. இப்போ வைஸ் பிரசிடென்ட் வீரவேல் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாருங்க. எல்லாருக்கும் வந்து வீரவேல் சார். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். யோகா ஃபார் எவ்ரிஒன் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு சிறப்பு தின வருகை புரிந்துள்ள பீஷ்மாச்சாரியா டாக்டர் டி ஏ கிருஷ்ணன், திருமூலர் இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் பயிற்சி மையம் ஐயா அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்த யோகா பயிற்சி சிறப்பாக நடத்துவதற்கு முழு உறுதுணையாக இருந்த கன்வீனர் மற்றும் கோஆர்டினேட்டர் திரு ஆறுமுகம் ஐயா அவர்களுக்கும், மேலும் இந்த யோகாவுக்கு ஆசிரியர்களாக இருந்து அனைவருக்கும் யோகா பயிற்சியினை சொல்லிக் கொடுத்த திருமதி அனுராதா மேடம் மற்றும் துர்காதேவி மேடம் மற்றும் சசிகலா மேடம் ஆகியோருக்கும், மேலும் யோகா ஆசிரியர் திரு பூபதி ஐயா அவர்களுக்கும், யோகா ஆசிரியர் பாஸ்கரன் ஐயா அவர்களுக்கும், யோகா 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 சிம்மராசினி ஷாலினி மேடம் அவர்களுக்கும், மேலும் யோகா ஆசிரியர் அருள்நிதி ஜெயமணி அவர்களுக்கும், மேலும் இந்த வீடியோவினை அனைவருக்கும் யூடியூப் மூலமாக பதிவு செய்து கொடுத்த திரு சுரேஷ் அவர்களுக்கும், மேலும் எங்களது பிஏ வெப்சைட்டை ஏற்படுத்தி அதனை டிசைன் செய்த திரு கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கும், மற்றும் எங்களது பிஏ குழும உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் தலைவர் திரு கமல் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் அனைவரும் பொறுத்திருந்து வாழ்த்துவோமாக. மேலும் இந்த பயிற்சியிற்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நன்றி. ஓகே, நன்றி நன்றி சார். நன்றி சார். நன்றி ஆர்வம் சார். நன்றி சார். ஆர்வம் சார். நன்றி ஆர்வம் சார். எஸ் சார், நீங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய இது ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு கருவை வந்து சின்ன கருவா பொரியா இருந்ததை கருவாகி ஒரு இந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சியாக்க மாற்ற ஒத்துழைப்பு கொடுத்த எல்லா யோகிகளுக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதற்கு முன்மாதிரியாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டது டி ஏ கிருஷ்ணன் ஐயா தான். அவர் வந்து யோகா தான் லைஃப் தான் யோகா. அவர் யோகா தவிர வேறு எந்த டாபிக்குமே அவர் பேச மாட்டார் பார்த்தீங்கன்னா. பட் எனக்கு எந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கேட்டாலும் அதுக்கு ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக யோகா இல்லைன்னா நேச்சுரோபதி, இந்த ரெண்டு தவிர எதுவுமே இருக்காது. ஈவன் நீங்கள் அரசியல் சம்மந்தமாக கேட்டால் கூட அதையும் இதே ஆஸ்பெக்ட்லேயே கொண்டு வந்துடுவார். ஜஸ்ட்டு அதாவது சொல்லுவாங்க, அது சர்வீஸபிள் மேன் பார்க்குறதுல சர்வீஸபிள் லைஃப் தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நான் பார்த்த நாட்கள் எல்லாமே. ஜஸ்ட்டு ஈவன் யோகான்னு போய் நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 24 மணி நேரம் கிடையாது, 30 நாளும் கண்டினியூஸாக உட்காந்து பேசிகிட்டே இருப்பார். நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்களோ அதுக்கு ஆன்சர் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஒரு அளவுகோல்லையும் கிடையவே கிடையாது. அதாவது சொல்லுவாங்க,
அணையில் வந்து தண்ணியை தேக்கி வைக்கிறோம், திறந்து விட்டால் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரும், அதே ஃபாஸ்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா ஆக்டிவிட்டிலையுமே. அவர்கிட்ட போனீங்கன்னா அது யோகாக்குன்னு வாழக்கூடிய ஒரு கடவுள் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இல்லை நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வியூ தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். புகழ் கிடையாது இது. இட் இஸ் a solution for our view and our direction எல்லாமே. ஆமாம். அடுத்தது இதுக்கு கூட எனக்கு ஒத்துழைச்சவங்க எல்லாமே என் கூட பண்ண ஒரு 4 பேர் வந்து என் கூட எம்எஸ்சி யோகா பண்ணவங்க தான். ஈவன் துர்கா, சசிகலா, பூபதி சாரு, பாஸ்கரன், இவங்க அவங்கவுங்க லைஃப்பில் தனி லைனு. பட் யோகாவில் எல்லாருமே ஒன்றா ஜாயின் ஆனோம். ஸோ அந்த ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு கை கோர்ப்பு தான் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நல்ல விதமாக இட் இஸ் ஒரு மைல் ஸ்டோன் ஃபார் அவர் பிஐஏ. இட் இஸ் ஒரு மைல் ஸ்டோன். இட் இஸ் எ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் ஹியூமானிட்டி சேஞ்ச். ஆர் ஹியூமானிட்டி சேஞ்ச் ஹியூமானிட்டிக்குள்ளே ஜஸ்ட் வித்தின் த ஃபேமிலி ஹார்மோனி கொண்டு வர்றதுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகுங்கிற மாதிரி தான் இதனுடைய யோகா ஃபார் எவ்ரி ஒன். சின்ன பசங்கள்கிட்ட பெரியவங்க எல்லாருக்குமே பண்ணுற மாதிரி. ஸோ ரிவ்யூஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 21 பேர் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கீங்க. அதில் ரிவ்யூவில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் திங்ஸு பார்த்தா 2 பேர் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க, இன் ஃபியூச்சர் ஏர்லி மார்னிங் 5:45 ஒரு 5:30 ஸ்டார்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன் ஃபியூச்சருக்கு அவங்க வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம டைம் அவைலபிலிட்டி ஃபியூச்சர் பிளானிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக ரீஅரேஞ்ச் ஆகும். அது அப்பப்போ குரூப்பில் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம். அடுத்தது இன்னொருத்தர் கேட்டுக்காரு, இப்போ ப்ரிப்பரேட்டரி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுதுன்னு. பட் நாங்கள் ப்ரிப்பரேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணோன்னா, ப்ரிப்பரேட்டரி ஃபுல் டே எடுத்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 4 hours கிளாஸ் எடுக்கலாம். பட் நம்ம இதுக்கு இன்றைக்கி இப்போ யோகா ஃபார் எவ்ரி ஒன்றுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை மட்டும்தான் ஒரு நாளைக்கு 5 minutes தான் பிளான் பண்ணோம். ஸோ மொத்தமே நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 minutes தான் உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேட்டரி மூமெண்ட்டே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து ப்ரிலிமினரி ஆசனாஸ்க்கு என்னென்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும்போது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பரேட்டரி மாறும். அடுத்தது நிறைய பேர் ஃபேமிலியாகவே இருந்து செஞ்சுருக்காங்க. அதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்காது. கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 9 families மாதிரி தெரியுது டோட்டலாக நான் பார்த்த வரைக்கும். நான் டெய்லி அட்டண்டன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ மொத்தமாக ஒரு 9 families மாதிரி இருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குரூப்பில். அடுத்தது யாரோ ஒருத்தர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு. ஸோ நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவைலபிலிட்டி நம்ம பெர் டே வந்து ஒரு 45 minutes to தான் மார்னிங் செக்ஷனில் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் ஜஸ்ட்டு 1 hour நீங்கள் பிளான் பண்ணினா நம்ம மேக்ஸிமம் 37 ஆசனாஸ் முடிச்சுக்கணும். 37 ஆசனாஸ் இது வரைக்கும் முடிச்சது. சூரிய நமஸ்காரம் அது மாதிரி சூரிய நமஸ்காருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தோம் டெய்லி. ஏன் டெய்லி இம்பார்ட்டன்ட் சூரிய நமஸ்காரம் கொடுத்தோம்னா, நீங்கள் ஆசனம் செய்யணும் கூட அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஒரு 6 சைக்கிள் சிங்கிள் டேமா சூரிய நமஸ்காரம் செஞ்சீங்கன்னா அதுவே உங்களை அடுத்த இந்த யோகாக்குள்ளே இழுத்துட்டு வரக்கூடிய மென்டாலிட்டி, அதாவது செல்ஃப் சேஞ்சும்பாங்க. அந்த செல்ஃப் சேஞ்சு கிடைக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக சூரிய நமஸ்காரம் செஞ்சீங்கன்னா. ஸோ அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அதை மேக்ஸிமம் நம்ம 7 days செகண்ட் டேவே சூரிய நமஸ்காரம் 6 days பிளான் பண்ணது. டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் கூட ஸ்லோ, அதே டைமில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டு, அதிலே கொஞ்சம் ரொம்ப டெட் ஸ்லோ அந்த மாதிரி. ப்ளஸ் வேரியேஷன்ஸு சூரிய நமஸ்காரத்தில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 டைப் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம அதில் ஒரே ஒரு டைப் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களால் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கொண்டு போக முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்திருக்கோம். இதில் எல்லாருமே அதில் மேக்ஸிமம் அவங்களோட எஃபர்ட்டை ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஒன்ஸ் அகெயின்.
ஸோ திருப்பி வேணா உங்களுக்கு இப்போ வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கண்டினியூ பண்ணலாம். நமக்கு என்ன ஸ்டேஜ் என்ன அட்லீஸ்ட் நம்ம டெய்லி இல்லைன்னா கூட வீக்லி 2 டேஸா இல்லை வீக்லி 3 டேஸாங்கிறத பிளான் பண்ணலாம். ஃபீச்சர் செக்ஷன்ஸ் அது மாதிரி ஒருத்தவங்க கேட்டுட்டாங்க, எனக்கு அட்வான்ஸ் ஆசனா வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. அது மாதிரி அதுக்கு ஆன்சர் நேற்று சார் கொஸ்டின் ஆன்சர் செக்ஷனில் சொன்னார் நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி என்னன்னு பார்க்கணும். ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி லெவல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் தான் அட்வான்ஸுக்கே போக முடியும். ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி லெவல் இம்ப்ரூவ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக அட்வான்ஸ் ஆசனாஸ் போக முடியாது. ஏன்னா வேறு ஏதாவது காலை சுற்றிக்கிறதோ இல்லை எலும்பில் ப்ராப்ளம் வர்றதோ நம்மளாக உருவாக்கி வரக்கூடாது. அப்படி பிலோ 25க்கு அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வராது. அபவ் 25 நீங்கள் அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் நீங்கள் அட்வான்ஸ் ஆசனாஸ் போகணும். ஏன்னா அவங்களுடைய உடல் தன்மையுடைய பாடி மினரல்ஸுடைய வேறுபாடுகள் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி மாற சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கன்சிடரேஷன்லாம் பண்ணிட்டு தான் அட்வான்ஸ் போகணும். அதனால தான் ஈவன் ஆசனாஸ் ப்ராக்டிஸே வந்து வித்தவுட் கைடு வித்தவுட் ட்ரைனர் யூ கனட் என்டர்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறது. வேற ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் சொல்லலாம். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். சார்